अस्सलाम वालेकुम जी। मैं एडवोकेट शकील सिद्धू। अज मैं अपने आबाओ अजदाद का जोड़ा पहला पिंड सी ना, मेरी इतलाह ते इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अज मैं उन्होंने लभदा अपनी हयाती के इन्ने वरियां तो बाद मैं पहुँच गया वहाँ इत्थे। ते मैनू मेरे मेज़बान मेरे वड्डे भाई हाफिज़ अजीम साहब मिले ने, जिन्होंने बड़ा अच्छा वैलकम किया। बिल्कुल मेरा फस्ट विजिट सी, ते पहला ही मैं हाफिज़ साहब के कोल आया और मेरा ख्याल है हाफिज़ साहब ही लास्ट परसन होंगे इस पिंड के जिन्होंने मिल के मैं टुर चलना। तो सारा डेरा और पूरे पिंड का जो विजिट है मैं हाफिज़ साहब के नाल ही कीता। इन्होंने बड़े कीमती टाइम के विचों मैनूं अपना टाइम दे के, चूँकि मैं इन्हां दी मसरूफियात भी देख रहा, मुंजी जी इकट्ठी की जा रही है, वो बावजूद इन्हों के कोलों जबरन ही कह लो मैं इन्हों के कोलों टाइम लिया। आप सब बहुत ज़रा मैं ना अपने बच्चों से भी वीडियो बनानी है, तो नाल थोड़ा जिहा डेरा जो ना वो मैं दिखाना। ये माशाल्लाह बड़ी सोहनी बकरी है, तो अज ही सूई जे माशाल्लाह। अल्लाह ताला नज़रे बद तो बचाए। बड़ी माशाल्लाह सोहनी और मेमने दे वेखो बड़े ही प्यारे खूबसूरत है। हाफिज़ साहब ने सैटअप लाया बकरियां वास्ते। मैं पहला भी बच्चे दिखाए ने छोटे, वो भी बकरियां दे ने, मुख्तलिफ बकरियां दे। मैं बल्कि सरप्राइज़ भी होया कि सारे इक्को ਜਿਹੇ बच्चे माशाल्लाह। तो वो रीज़न फिर हाफिज़ साहब ने दसी है। ब्रीडिंग का एक सीजन होंदा जिहदे विच बकरियां जिहड़ियां इन्हां दियां सूंदियां। हाफिज़ साहब माशाल्लाह अज ही सूई है बकरी जी। बस कोई मेरा ख्याल है ज़्यादा तो ज़्यादा अद्धे घंटे की पहले जी इन्होंने की पैदाइश हुई बच्चों की, माशाल्लाह चलना फिरना शुरू हो गए माशाल्लाह। बड़े सोहने और कुदरत के हसीन नज़ारे देख के ना जी बड़ा मज़ा आता हाफिज़ साहब। और सारिया चीज़ां नैचुरली रिकॉर्ड भी नहीं होंदियां, लेकिन मेरा ज़हन है कि असी नैचुरली चीज़ां करिए, ये भी एक यादगिरी होंदी है। उस तो बाद अल्लाह जानता कि अल्लाह ताला ने मौका देना कि नहीं देना, दोबारा इत्थे आउण होना कि नहीं। मेरा वैसे दिल तो यह है कि जिस तरह की मुहब्बत प्यार जी इतों तुहाडे कोलों मिले इंशाअल्लाह अगेन एंड अगेन दोबारा मोस्ट वेलकम सर। जिवें मैं तुहानूं कहा कि मैनूं तुसी भी माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है डुगरी हरियां के बारे च। तो बाकी जी रहिंदी खिंदी वो असीं इत्थों बाबे जिहड़े पिंड दे ने कोई 3-4 फड़ने ने, तो उन्हां दे नाल तफसीली प्रोग्राम बनाना जी इंशाअल्लाह। इधर नूं जरा करो हाँ भाई, माशाल्लाह पिंड विखाओ। हाफिज़ साहब जरा पिंड का मैनूं दसो, मैनूं वेख के बड़ी खुशी होंदी है। एक तो मैं जिवें तुहानूं पहलां जिक्र किया भाई, इधर लियाओ जरा हुण कैमरा ना, इधर साडे हल कर दिओ। ये सामने जिन्ने मकान ने ना जी ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ अंडर कंस्ट्रक्शन ने जी, जेडे ये भी सिद्धू बरादरान ने सारे जिन्हां दे मकान बन रहे हैं माशाल्लाह। उधर करी जरा वो पिंडल इधर दिखाओ। ये सारे सारे घर जेडे ने ये भी सिद्धू बरादरान दे ने। ते मास्टर अहमद खान साहब फौत हो गए ने वैसे लास्ट ईयर, बड़े मशहूर मरूफ बंदे सन, हेड मास्टर रिटायर सन। ते उन्हां दी सारी फैमिली दे घर ने, मैं भी उन्हां दा भतीजा। उन्हां दा एक तारफ जोड़ा ना वो अल्लाह के फजलो करम नाल ऐसा है कि बंदे बड़े की कहंदे ने फखर दे नाल या एक नामवर शख्सियत बरादरी जी तुसीं कह सकदे हो। ठीक है हाँ सब। मैं चूँकि कंपैरिजन भी कर रहा था अपने जिहड़ा हुण साडा नवां, असीं हुण इस पिंड तो बाद इहनूं नवां डुगरी कहांगे। डुगरी वालियां वास्ते भी ये डुगरी वालियां नूं भी पैगाम देना। एक ते जिहड़े हाफिज़ साहब ने माशाल्लाह दुनियादार आदमी भी ने, डेरेदार ने, लोगों नाल मेल वर्तन और बिजनेसमैन ने काम करने वाले बंदे ने। लेकिन इन्होंने ना साडे पिंड का नहीं जे पता। साडे पिंड के बारे इन्होंने कहा मैं सुनिया है भी उधरला पिंड, लेकिन मैं इन्होंने कहा मैं अपने इस पिंड का बड़ा गौर नाल सुनिया ते अज लभदा लभांदा मैं और पिंड नूं वेख के बड़ी खुशी हुई है। हेलो खुशी इस तरह हुई है कि इत्थों के लोग जिहड़े ने माशाल्लाह घर बड़े सोहणे बनाए ने। पिंड बिल्कुल जीटी रोड के उत्ते वे और डेरे बड़े खूबसूरत ने। मुंजी का सीजन है, हुण मुंजी जी समेट रहे हैं लोग। इस तरह साडे जिहड़े मेज़बान ने वो भी समेट रहे हैं। इन्हां दे घरां दे बारे दे विच देखो, मैं भी देख के बड़ा सरप्राइज़ भी हो रहा था ते खुश भी हो रहा था। मैं खुद लाहौर का रहने वाला वां, असीं भी देखने सोसाइटियां दे विच भी बिल्कुल सिमिलर इस तरह घर बन रहे हैं। और अगर किसी बंदे नूं गलियां दे विच बंदा लै आए ना किसी लाहौर दे रहने वाले नूं, ते उहनूं ये दस्से ना वो कित्थे वे, ते वो बिल्कुल गैस करन तो जिहड़ा ना कासर ही रहेगा कि वो इत्थे किसी पिंड दे विच या लाहौर के किसी अच्छे पोश इलाके दे विच। आओ जरा यार मझां दे बारे च माशाल्लाह बड़ा सोहना डेरा है। तो मेरे जहन दे विच भी
ਮੈਂ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡੰਗਰ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਸਭ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਸਰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੇਸੀ ਟਾਈਪ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਸਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਦਮਤ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਜਰਾ ਕਟਾਈ ਦਿਖਾਣਾ ਯਾਰ ਜਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨੇ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ 6 ਏਕੜ ਤੇ 2-3 ਦਫਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਡੇਲੀ ਕਰ ਹੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਅਗਰ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਦੂਰ ਨਾ ਚਲਾ ਜੀ ਯਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਭਈਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਘਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਦੂਦਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ 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 ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ, ਪਿੰਡ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀ ਮਜ਼ੀਦ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਿਆ। ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵੇ ਡੁਗਰੀ ਹਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਡੁਗਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬੜੀ ਨਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਸਕੀਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਉਹ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੇ ਇਥੋਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਆਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਹੀ ਨਾ ਹਰ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਈਏ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਠੀਕ ਦਿਲੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕਰੋ ਆਓ ਲੱਗ। ਮਸ਼ੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇਗੀ ਅਮਲ ਮਜੂਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ? ਠੀਕ। ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੇਮਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਚੁੱਕੋ ਜਨਾਬ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੀ ਏਜ ਉਹਦੀ 15 ਦਿਨ। ਆਓ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚੱਲੀਏ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੜਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਆ ਜਾ ਬਈ, ਆ ਜਾਓ ਬਈ, ਬਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਬਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਾ ਬੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਿਸ ਕਰਨੇ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ,
ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਹੋਰ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 121, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰੈਕਟ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ, ਸੰਗਲੇ ਹਿੱਲ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਭਲੇਰਾ ਵੀ ਜੇ। ਭਲੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਭਲੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਮੁਜ਼ਾਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਲਾ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੁਗਰੀ ਜੇ। ਡੁਗਰੀ ਤੇ ਹੰਜਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁਗਰੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 121 ਤੇ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਨਕਾਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਆਓ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਰਕਬਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਵੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਹੈ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਾਹੌਰ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੁੰਜੀ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਿੰਡ ਵੀ ਫਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਦਾਵਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੋ ਮੋਟੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਕੋਲ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਠਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਜਰੇ ਨਸਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਬਾਊ ਅਜਦਾਦ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਨਾਬ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਫਿਸ ਹੀ ਅਜੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ। ਆਫਿਸ ਦਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਡੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਅਹਿਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁਗਰੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 121 ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਭਰਾ ਡੁਗਰੀ ਹਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਡੁਗਰੀ ਹਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਹਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੁਗਰੀ ਜੇ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹਰੀਆਂ ਪਰ ਇਸੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੁਗਰੀ ਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਲਮਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਕਰਟੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਅਕੀਦਤ ਭਰਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੁਗਰੀ ਹਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੁਗਰੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 121 ਦੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ
ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਡੁਗਰੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡੁਗਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਜ਼ੀਮ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ, ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।